Hello students, welcome to our new session. Today we will read the poem The Sea written by James Reeves. Lesson 6, The Sea, James Reeves. We have already completed the first prose, lesson 5, Princess September, and have a discussion on phrase and clause. I think you have already completed the text at your home and done the tasks on phrase and clause. If you have still any doubt or any question regarding those sessions, you can ask questions in the comment section of our YouTube video. So today we will read the poem The Sea written by James Reeves. Now before going into the poem, I would like to say that reading poetry or poem is a bit different from reading a prose piece, because prose is written in the way we speak, the way we use the English language in our daily conversation. But in poems or poetry, the poets take the liberty to use them in their own way. Sometimes they distort the normal syntax of reading, speaking the way we usually speak or read English or any kind of language. They use them in a different way to give special effects. For the sake of rhyme, rhythm, they changes the normal way of speaking or writing the language. Therefore, understanding a poem is a bit difficult from understanding a prose piece. Therefore, it is my suggestion from now on, as you are growing up, you will read new and more difficult poems in later classes or later sessions. It is my suggestion that try to paraphrase them. Now, what is paraphrasing? Paraphrasing is nothing but writing the same poem in prosaic language, in simple prose, so that the meaning or the superficial meaning or the apparent meaning of the poem becomes more easy to understand. Okay, understood? Now, before going into the poem, as usual, I would like to introduce the author, James Reeves. John Morris Reeves, 1909 to 1978, was a British author, principally known for his poetry, plays and contributions to children's literature. জন রিভস একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক ছিলেন, যিনি মূলত তার কবিতা, নাটক এবং শিশু সাহিত্যের জন্য পরিচিত। His books include anthologies for both adults and children. তার বইয়ের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু উভয়ের জন্যই সংকলন রয়েছে। He was also well known as a literary critic and broadcaster. তিনি একজন সাহিত্য সমালোচক এবং ব্রডকাস্টার, যিনি পরিবেশন করেন কোনো কিছু, সে সংবাদ হতে পারে বা অন্য কিছু হতে পারে, পরিবেশনার সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তো এই অংশটা তোমরা পড়বে। For your information, try to remember the full name of the poem, James Morris Reeves. As before, I have already said that you should always write again and again the names of the poet and the poem, so that you can avoid any kind of spelling mistake. Now, the sea is part of our nature. I hope you have all seen the sea. Either it is your first-hand experience, or you would have seen a sea in movies or through any TV channel. Now, in this poem, the poet has described the image of a sea, but the way he describes becomes
more important and interesting. Before analyzing the poem, we will read it and try to grasp its meaning. Okay. Before reading, open the textbook at page 54. The sea is a hungry dog, giant and grey. The very first two lines opens abruptly and declares, the poet here makes a declaration that the sea is a hungry dog. কবিরা তাদের মনের কথা কবিতার মাধ্যমে পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, তাই তো? তো এখানে আমরা সকলেই হয়তো সমুদ্র দেখেছি, চোখের সামনে থেকে হোক বা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে হোক, সমুদ্র আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি। তো দেখার পর যে অনুভূতিগুলো আমাদের মনে এসেছে তার থেকে কবির অনুভূতিটা হয়তো আলাদা। তিনি প্রথমেই একটা তুলনা, there is a comparison, একটা তুলনা টেনে আনছেন। The sea is a hungry dog. The poet here compares the sea to a hungry dog. Very important. Hungry dog. ক্ষুধার্ত একটা কুকুর। Giant and grey. দৈত্যাকার মানে এখানে বিশালাকার। Very large and grey. The color is grey. ধূসর। তাহলে প্রথমেই তিনি বলছেন সমুদ্র হলো একটা ক্ষুধার্ত কুকুর, দৈত্যাকার এবং ধূসর। He rolls on the beach all day. Roll মানে গড়াগড়ি খাওয়া, গড়িয়ে চলা। On the beach all day, সারা দিন সে সমুদ্র সৈকতে গড়াগড়ি খায়। আসলে কবি এখানে সমুদ্রের ঢেউগুলোর কথা বলছে। The poet is talking about the sea waves. With his clashing teeth and shaggy jaws. Clashing teeth and shaggy jaws. সমুদ্রের ঢেউ হলে তোমরা দেখবে যে সেখানে সাদা সাদা ফেনা হয়। কবি এগুলোকে তুলনা করছে কিসের সাথে? একটা ক্ষুধার্ত কুকুর তার দাঁতের সাথে। ক্ল্যাশিং টিথ মানে দাঁতগুলো সে আঁকড়ে ধরে আছে বা তার চোয়াল শক্ত করে সে তাকিয়ে রয়েছে। অ্যান্ড শ্যাগি জজ, শ্যাগি মানে হচ্ছে রাফ, সেগুলো ভীষণ এবড়ো খেবড়ো, হিংস্র একটা চেহারা তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। আওয়ার আপন আওয়ার হি gnaws, gnaw, G-N-A-W, gnaw মানে হচ্ছে কামড়ানো, টু বাইট এবং চেবানো, কামড়ে খাওয়া এবং চেবানো। দিস ইজ কল্ড gnaw. আওয়ার আপন আওয়ার মানে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সে চেবাতে থাকে। দ্য রামলিং টাম্বলিং স্টোনস, আশেপাশে যে পাথর নুড়িগুলো আছে সেগুলো ঢেউয়ে গড়াগড়ি খায়, যেন সেই পাথরগুলোকে সে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। তাহলে কবি প্রথমে এই স্ট্যান্ডাতে কি আমাদের সামনে একটা ইমেজ, একটা ছবি তৈরি করার চেষ্টা করছে, একটা ছবি তুলে ধরছে। একটা হিংস্র ক্ষুধার্ত কুকুর যেভাবে তার খাদ্যকে কামড়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, ঠিক যেন সমুদ্র একইভাবে তার সৈকতে পড়ে থাকা যে পাথরগুলো সেগুলোকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। And bones, 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 the giant sea dog moans. সেই দৈত্যাকার সমুদ্র কুকুর গোঙাতে থাকে। Licking his greasy paws. Lick মানে চাটা, licking his greasy paws. Greasy মানে আঠালো চটচটে। কেন? যেমন আমরা জানি যে এটা মানুষ কেন অন্যান্য অনেক জীবজন্তুরই হয় যে তাদের মুখে লালা রস থাকে, তো ক্ষুধার তাড়নায়
তার মুখ থেকে লালা বেরিয়ে আসছে, একটা ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখ থেকে লালা বেরিয়ে আসছে, এবং সেইটা খাওয়ার সময় তার যে থাবাগুলো রয়েছে সেটাতে লেগে সেটা চটচটে হয়ে উঠেছে। তাহলে in this first stanza, the poem has 3 stanzas. In this first stanza, the poet creates an image of a hungry sea dog. In fact, he builds up a comparison, a comparative picture, and drives home the idea that the sea is very much like a hungry dog. As a dog, when it is hungry, it licks the bones and chews it, bite and chews it to devour it. Similarly, the sea, in fact the sea waves thrash upon the beach and destroys the stones. In the similar way, a dog eats up the bones. This is the image created in the first stanza. Now we are going to the second stanza. And when the night wind roars. Now you can see that in the first stanza the activity of the sea during the day is given. Now the time changes. And when the night wind roars, now the atmosphere has changed. It is night. আর যখন রাতের ঝোড়ো হাওয়া গর্জন করে, and the moon rocks in the stormy cloud, and the moon rocks in the stormy cloud, এবং চাঁদ আকাশে ঝোড়ো হাওয়ায় যে মেঘ উড়ে যাচ্ছে তাতে দুলতে থাকে। এখানে যে রক শব্দটা একটা অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে রক শব্দ মানে কোনো পাথর নয়। তোমরা রকিং হর্স কথাটা হয়তো শুনেছো। রকিং হর্স মানে ছুটতে থাকে যে ঘোড়া, কিংবা রকিং চেয়ার শুনেছ থাকবে, যে চেয়ারে বসে দোল খাওয়া যায়। আসলে এখানে কবি একটা সুন্দর ছবি তৈরি করেছেন, আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কি ছবি? যে উপরে যে আকাশ সেখানে মেঘ ছেয়ে গেছে এবং তার পেছনে চাঁদ রয়েছে। তো ঝোড়ো হাওয়াতে সেই মেঘ একটু একটু করে ভেসে ভেসে যাচ্ছে। কখনো চাঁদ দেখা যাচ্ছে, কখনো সে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এইটাকে কবি তুলনা করেছে যেন চাঁদ মেঘের কোলে বসে দোল খাচ্ছে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? উপরের দৃশ্য। এবার নিচে কি? হি বাউন্স টু হিজ ফিট। হি মিন্স দ্য সি। হি বাউন্স টু হিজ ফিট and snaps and sniffs. সে নাক দিয়ে শুঁকছে এবং নানান রকম শব্দ করছে। Shaking his wet sides over the cliffs. এবং সে গা ঝাড়া দিচ্ছে। সাইডস, সাইডস মানে এখানে তার দেহের পার্শ্ব দেশগুলোর কথা বলা হচ্ছে। আমরা দেখে থাকি যে কুকুর যদি জলে ভিজে যায়, দেখবে তোমরা কুকুর যখন জলে ভিজে গেছে সে নিজের গাটা ঝেড়ে সেই জলটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, নিজেকে শুকোনোর চেষ্টা করে। তো এখানে কবি একটা আবার তুলনা নিয়ে এসছে যে সমুদ্রের ঢেউ, সমুদ্রের পাশে সৈকত এবং তার পাশে রয়েছে পাহাড়, পাথুরে জমি। সেই পাহাড়ের যে কিনারাগুলো সেইখানে ঢেউ আছড়ে পড়ছে এবং জলোচ্ছ্বাস তৈরি হচ্ছে। সেইটাকে তিনি তুলনা করেছেন কিভাবে কুকুরের সেই গা থেকে জল ঝেড়ে ফেলার দৃশ্যের সাথে। and howls and hollows long and loud, এবং জোরে লম্বা দীর্ঘ চিৎকার করতে থাকে সে। রাত্রে যেরকম আমরা অনেক সময় কুকুরকে সমস্বরে চিৎকার করতে শুনি, তেমনি নিস্তব্ধ রাত্রিতে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে সমুদ্রের গর্জনটা শুনে যেন ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে। This is the second stanza. Now we are in the final stanza. But on quiet days in May or June,
when even the grasses on the dune play no more their reedy tune. কিন্তু মে এবং জুন মাসে শান্ত দিনগুলোতে যখন ডিউন ডিইউএনই ডিউন মানে হচ্ছে বালিয়াড়ি, সমুদ্রের ধারে হাওয়ার কারণে উঁচু ঢিপির মতো সৃষ্টি হয়, বালির ঢিপি সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে ডিউন বলা হচ্ছে। এখানে ঘাস জন্মে গেছে, সেই ঘাসের মধ্যে দিয়ে বাতাস গেলে একটা সনসন করে শব্দ হয় এবং যেন দূর থেকে শুনলে মনে হয় একটা বাঁশির শব্দ বাজছে। তো এখানে কবি বলছেন বাতাস এতটাই শান্ত যে এরকম কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না, এটা মাথায় রাখবে। কোনো শব্দ এখন শোনা যাচ্ছে না, এইরকম একটা নিস্তব্ধ নীরব দিনে। কখন? সময়টা কি? মে আর জুন। মে এবং জুন মাসের এই শান্ত দিনে যখন বালিয়াড়ির ঘাসের মধ্য দিয়ে বা কোনো রকম শব্দ শোনা যায় না, বাতাস চলার শব্দ শোনা যায় না, তখন কি করে? উইথ হিজ হেড বিটুইন হিজ পজ, তার মাথাটা তার দুই থাবার মাঝে, পায়ের মাঝে রেখে হি লাইজ অন দ্য স্যান্ডি শোরস, সে বালু মাখা সৈকতে শুয়ে থাকে। পুকুরে শুয়ে থাকা আমরা দেখেছি কিরকম ভাবে সে সামনের দিকে পা দুটো রেখে, সামনের পা দুটো রেখে সেখানে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকে। কবি কল্পনা করছেন যে এই মে জুন মাসে সমুদ্র যখন একদম শান্ত, তখন ঠিক একইভাবে তিনি এই তুলনাটা টেনে নিয়েছেন। একটা কুকুর যখন শান্তভাবে শুয়ে থাকে, ঘুমিয়ে পড়ে, ঠিক সেইভাবে সমুদ্রও যেন শান্তভাবে শুয়ে আছে। সো কোয়াইট, সো কোয়াইট, এতই নিস্তব্ধ, এতই নিস্তব্ধ। হি স্কার্সলি স্নোস, তার নাক ডাকার শব্দটাও যেন শোনা যায় না। শেষে যে ব্যবহারটা স্কার্সলি, হার্ডলি, এগুলো দেখতে অ্যাফার্মেটিভ কিন্তু মিনিংটা নেগেটিভ হয়। মানে হি স্কার্সলি স্নোস, দ্যাট মিনস হি ডাজ নট স্নোর অ্যাট অল, তার নাকের শব্দটাও শোনা যাচ্ছে না, সে এতটাই শান্ত। তাহলে কি দেখলাম আমরা? প্রথম দুটো স্ট্যান্ডায় যেন একটা ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালকে আমরা দেখছি। The sea is compared to a hungry dog who keeps howling and eating the bones greedily. But in the final stanza, as if he has quenched his hunger and now satisfied, he is taking rest. তো এখানে কবিতাটায় একই সমুদ্রের দুটো কোয়ালিটি বা প্রপার্টি তিনি তুলে ধরেছেন। একই সমুদ্র, সে কখনো ভীষণ গর্জন করে, উত্তাল হয়ে থাকে, আবার কখনো সে খুব শান্তভাবে পড়ে থাকে। তো এইটাই কবি এখানে তুলে ধরেছেন। ইট ইজ আ পিওরলি ডেসক্রিপটিভ পোয়েম। খুব সুন্দরভাবে কবি এখানে বর্ণনা করেছেন সমুদ্রের অ্যাক্টিভিটি, সমুদ্র যেভাবে বিচরণ করে, সমুদ্র যেভাবে বইতে থাকে, তার একটা সুন্দর বর্ণনা কবি এই কবিতার মধ্য দিয়ে করেছেন। তো লেসন আমরা এখানেই শেষ করলাম। তোমরা এর আগেও আমি বলেছি ওয়ার্ড মিনিং পড়া খুব জরুরি, সেগুলো সিনোনিম, অ্যান্টোনিম জানবে। ওয়ার্ড নেস্ট পার্টটাও ইম্পর্টেন্ট, সেখান থেকে তোমরা মিনিংগুলো ভালো করে দেখবে। তো হোম অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে আমি ভিডিও লেসনের শেষে একটা ছবি দিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকে তোমরা হোম অ্যাক্টিভিটিটা করবে। তো আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ। পরের লেসনে আবার দেখা হবে।